students, hello எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So yes, quarterly exam chemistry exam வரப்போகுதுல்ல 25th க்கு தான் exam. So already நாம 3 chapters ஓட revision, okay, revision content plus important content plus important 3 mark 5 marks question முடிச்சிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி நாம already one revision already முடிச்சிட்டேன். Okay, so start பண்ணலாமா? இன்னைக்கு part 2 ல நாம பார்க்க போறதும் same 3 chapters தான். எதெல்லாம் chapters? So first one is transition and inner transition elements, that means D and F block elements and solid state and chemical kinetics தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. ஓகேயா? நீங்க ரெடியா? yes, எல்லாரும் ரெடின்னு நினைக்கிறேன். so start பண்ணலாமா? yes. so session start பண்றதுக்கு முன்னாடி Xylem YouTubeல மட்டும் இல்ல other social media platformsலயும் இருக்கு. so just go and follow us. so WhatsAppல follow பண்ணா உங்களுக்கு அங்க இருக்க faculties-ஓட 100 notes plus future updates-உம் கிடைக்கும். okay, so yes, இது இந்த வாட்டி Xylemல இருந்து neat clear பண்ண students. so congratulations all of you, more than 100 student 500 க்கு மேல எடுத்திருக்கு இந்த வாட்டி. so yes, so first நாம பார்க்க போற chapter, hello Hilal. so tomorrow we will cover all the organic chapters. okay, tomorrow in a quarterly exam க்கு இருக்கிற எல்லா chapters-உம் organic chapters-உம் finish பண்ணுவேன். okay, so yes, first in a transition and inner transition elements. normally என்னடா transition and inner transition elements means? that is D and F block elements. okay, D and F block elements தான் transition and inner transition elements. okay, so yes. so first magnetic property na enna? normally magnetic property na paramagnetic element nu sollalam, diamagnetic element nu sollalam. so mainly paramagnetic, diamagnetic, and diamagnetic தான் இருக்கு. okay, so two type இருக்கு, paramagnetic elements இருக்கு, diamagnetic elements இருக்கு. என்ன paramagnetic and diamagnetic? yep, all in one. ma'am voice is slow ஆகுறதா? voice slow ஆகுறதா? what happened Hilal? என்னாச்சு? what happened? so paramagnetic na அந்த unpaired electron-ஓட presence இருந்தா அதுதான் என்ன paramagnetic element னு சொல்லலாம். அப்ப diamagnetic னா என்ன? எல்லாமே paired-ஆ இருக்கணும். எல்லா elements எல்லா electrons-உமே paired-ஆ இருக்கணும். அப்ப அது என்ன diamagnetic element னு சொல்ல முடியும். okay, so paramagnetic na unpaired, presence of unpaired electron இருந்தா அது paramagnetic. diamagnetic na unpaired electron இருக்க கூடாது. so yes, so magnetic moment ஓட equation இருக்கு, root of n into n plus 2. அதுதான் என்ன magnetic moment ஓட equation. okay, so magnetic moment ஓட equation mu that is equal to root of n into n plus 2. so n na enna? number of unpaired electron. okay, number of unpaired electrons. okay, so inga magnetic moment யாருக்கு இருக்கும்? paramagnetic elements க்கு மட்டும் தான் magnetic moment இருக்கும், because unpaired electrons ஓட count வேணும்ல, so அதனால. okay, so yes, next property, formation of complexes. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், like coordination compounds எல்லாம் படிக்கும்போது இதுல எல்லாமே D block elements நிறைய இருக்குல்ல, so அதுக்கு ரீசன் என்ன? D blocks elements நிறைய coordination complexes compounds form பண்றாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, first reason, transition element have tendency of to form coordination compound, because
it has ability to donate electron, donate a pair of electron. So இவங்களுக்கு என்ன one pair of electron donate பண்ண முடியும். And second point is இவங்களோட size என்ன ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். Okay, normally transition metal சின்னதா இருக்கும். And இவங்களுக்கு என்ன highly charged இருக்கும். Okay, highly charged ions இருக்கும். Okay, highly charged ions இருக்கும். And இவங்களோட size என்ன ionic size சின்னதா இருக்கும். And இவங்களோட vacant orbitals எப்படி இருக்கும் low energy vacant orbitals இருக்கும். So இங்க vacant orbitals இருந்தா வேற யாராச்சும் electrons donate பண்ணா இவங்க accept பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும். Okay, small size இருக்கும் and ionic charge என்ன high ionic charge இருக்கும். And இவங்களுக்கு என்ன vacant low energy orbits இருக்கு. Okay, vacant low energy orbits இருக்கு. It can accept electron. அவங்களுக்கு என்ன electron accept பண்ண முடியும். Okay, accept an electron. யாராச்சும் donate பண்ணா அவங்களுக்கு அந்த electron accept பண்ண முடியும். So அதனால தான் transition elements ரொம்ப என்ன complex compounds form பண்றாங்க. Okay, அதுதான் reason. Okay, then next potassium dichromate. Potassium dichromate னா என்ன K2Cr2O7. Okay, so potassium dichromate ஓட yes இது 2 mark question வரலாம். Okay, 2 mark question வரலாம். இதுக்கு chances இருக்கு. இந்த question னா formation of எதுக்காக why transition elements are forming complex compound. What is the reason behind that? So அப்படியே question வரலாம். Okay, so 2 mark question இல்லனா 3 mark question கூட கேட்கலாம். Okay, next potassium permanganate ஓட dichromate ஓட preparation. Potassium dichromate ஓட preparation actually 3 steps தான் இருக்கு. Okay, so 3 steps தான் இருக்கு. So first stepல எப்படி நடக்குது? So first stepல yes இங்க ஒரு chromate என்ன ion இருக்கணும். Okay, ஒரு chromate ion. Okay, so இங்க இருக்கிற chromate ion FeCr2O7 தான் இங்க இருக்கிற chromate ion. Okay, chromate ore. Okay, chromate ore. So இங்க chromate ஓட ion இருக்கு, chromate ore. Okay, so first இங்க இருக்கிற chromate ore என்ன எப்படி ஆகும்? chromate oreல இருந்து sodium chromate form ஆகும். Okay, sodium chromate form ஆகும். And next stepல எப்படி நடக்கும்? next stepல இங்க இந்த second stepல எப்படி நடக்கும்? இந்த sodium chromateல இருந்து sodium dichromate form ஆகும். Okay, sodium dichromate form ஆகும். So இந்த sodium dichromate ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் potassium dichromate கிடைக்கும். இங்க இருந்து தான் என்ன கிடைக்கும்? potassium dichromate. So first என்ன ஒரு chromate ore. So இங்க இருக்கிற chromate ore FeCr2O4 தான் இங்க இருக்கிற chromate ore. So இந்த chromate oreல இருந்து என்ன கிடைக்குது? sodium chromate கிடைக்குது. Okay, sodium chromate கிடைக்குது. And இந்த sodium chromateல இருந்து potassium sodium chromateல இருந்து sodium dichromate கிடைக்குது. And sodium dichromate ல இருந்து தான் என்ன potassium dichromate கிடைக்குது. Okay, so இது step by step இங்க இருக்கு. So என்ன first stepல chromate ore, இதுதான் chromate ore. Okay, so chromate ore sodium carbonate oxygen ஓட presence-ல react ஆகும். Okay, so almost 900 to 1000 degree high temperature-ல தான் இந்த reaction நடக்குது. high temperature-ல இந்த reaction நடக்குது. அதில இருந்து என்ன form ஆகுது? sodium chromate. Okay, இதுதான் sodium chromate. So in the sodium chromate, okay, sodium chromate again H2SO4 வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது அங்க இருந்து என்ன கிடைக்குது? potassium dichromate. Okay, potassium dichromate and sorry sodium dichromate. இந்த sodium dichromate again ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? potassium dichromate in presence of potassium ion. Okay, so next potassium dichromate chromyl chloride test. So presence of chloride ion. So suppose ஒரு compoundல
chloride ion இருக்கா அதோட presence ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக இல்லனா டிடெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற டெஸ்ட் தான் குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட். ஓகே, குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட், குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட். ஸோ இதுல K2Cr2O7 இருக்கு and NaCl இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன குரோமைல் குளோரைட், presence of chloride ion, chloride ion presence. ஓகே, அதுக்காக தான். ஸோ NaCl இருக்கு, H2SO4 ரியாக்ட் பண்ணும்போது இங்க இருந்து என்ன கிடைக்குது, ப்ராடக்டா குரோமைல் குளோரைட் கிடைக்குது. ஓகே, குரோமைல் குளோரைட் கேஸ் கிடைச்சா. ஓகே, ஸோ என்ன இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம், இங்க presence of chloride ion இருக்கு. ஓகே, presence of chloride ion இருக்கு. ஓகே, so presence of chloride ion இருக்கு. so inorganicல எல்லாம் qualitative analysisல இந்த குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, எஸ் ஹிலால். எஸ், இது இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் தான். இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் கண்டென்ட் மட்டும் தான் போகுது. நான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றும் லைக் நெசசரி இல்லாத இருக்கிற டாபிக்ஸ் ஒன்றும் நான் எடுக்கவே இல்லை. ஓகே, எஸ் கோபால் கிருஷ்ணன், வெரி குட். எஸ், நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். ஸோ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட யூசஸ் தான். ஓகே, பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட யூசஸ். பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்னா என்ன, இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, இது என்ன எப்படி இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, அண்ட் இது டையிங்க்கு பிரிண்டிங்க்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டையிங் பிரிண்டிங் அதுக்கெல்லாம் என்ன பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, லெதர் டேனிங்க்கும் யூஸ் பண்ணும். லெதரை டேன் பண்றதுக்கு டேனிங்க்கு என்ன பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் it is used for quantitative analysis. Okay, quantitative analysis க்கு என்ன potassium dichromate யூஸ் பண்ணும். Okay, qualitative analysis க்கு. Okay, qualitative இல்ல quantitative analysis க்கு. Okay, so for example iodide compoundல இல்லனா iron compoundல எல்லாம் என்ன அதோட presence எவ்வளவு percentage இருக்கு அதெல்லாம் calculate பண்றதுக்காக potassium dichromate யூஸ் பண்ணும். எஸ் ஷபரி, வெரி குட். ஷபரி இஸ் ஃப்ரம் Andaman. ஓ நைஸ் கோபால். நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட், தட் இஸ் KMnO4. ஸோ KMnO4 ஓட ப்ரிப்பரேஷன்ல மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடும் KOH ஆக்சிஜனோட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது அங்க இருந்து பொட்டாசியம் மேக்னடைட் கிடைக்கும். ஓகே, பொட்டாசியம் மேக்னடைட்டை எகெயின் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது, ஓகே பொட்டாசியம் மேக்னடைட்டை எகெயின் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது அங்க இருந்து என்ன கிடைக்கும், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கிடைக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஆக்சிடேஷன் 2 வேஸ்ல பண்ணலாம். ஓகே, ஒன் இஸ் என்ன கெமிக்கல் ஆக்சிடேஷனும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் ஆக்சிடேஷனும் பண்ணலாம். ஓகே, கெமிக்கல் ஆக்சிடேஷனும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் ஆக்சிடேஷனும் பண்ணலாம். எகெயின் என்ன மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடும் என்ன KOH ஆக்சிஜனோட பிரசன்ஸ்ல என்ன ரியாக்ட் பண்ணும்போது அங்கிருந்து என்ன கிடைக்குது, பொட்டாசியம் மேக்னடைட். இந்த பொட்டாசியம் மேக்னடைட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட். ஓகே, கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஹலோ ஷபரி. மதுரையா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட். பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட்னா என்ன, ஒரு கோல்ட் alkaline. Okay, cold alkaline KMnO4 தான் Bayer's reagent. Okay, cold alkaline KMnO4. So 1 mark க்கு கேட்கலாம், what is Bayer's reagent? Okay, so it's a cold alkaline KMnO4. cold alkaline KMnO4 தான் Bayer's reagent. So Bayer's reagent எதுக்காக யூஸ் பண்றேன், Bayer's test. Okay, Bayer's test. So Bayer's test னா என்ன, unsaturation. Okay, unsaturation test for unsaturation தான் என்ன Bayer's test. Okay, Bayer's reagent யூஸ் பண்ணி என்ன unsaturation test for unsaturation காக தான் Bayer's reagent யூஸ் பண்றாங்க. Okay, Bayer's reagent எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, test for unsaturation. and next என்ன, இங்க alkene. Okay, alkene oxidize பண்ணா அங்க இருந்து என்ன கிடைக்கும், diols. Okay, alkenes
oxidize பண்ணா, it is used to oxidize. Okay, KMnO4 என்ன alkenes oxidize பண்ணா, in presence of KMnO4 ஓட presenceல alkenes oxidize பண்ணா அங்க இருந்து என்ன கிடைக்கும், diol கிடைக்கும். Important. Okay, clear ஆயிடுச்சா? so இங்க எக்ஸாம்பிள் தான், எத்திலீன்ல இருந்து என்ன கிடைக்குது, எத்திலீன் கிளைகால் கிடைக்குது. ஓகே, எத்திலீன்ல இருந்து எத்திலீன் கிளைகால் ஆல்கஹால் கிடைக்குது. சோ அது என்ன, ஒரு unsaturation test. Okay, unsaturation test. Okay, yes. Then next, potassium permanganate ஓட uses, KMnO4 ஓட uses. So KMnO4 என்ன, ஒரு strong oxidizing agent தான். Okay, KMnO4 னா என்ன? Yes, Abari. No, Shine sir will teach you biology. Okay, I am a chemistry faculty. Okay, so yes, it is used as strong oxidizing agent. Okay, இது என்ன, இப்படி ஒரு strong oxidizing agent. So and இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணும் KMnO4 னா, உங்களோட ஃபுட்ல எல்லாம் ஏதாச்சும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தா அது ட்ரீட் பண்றதுக்காக KMnO4 யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சோ என்ன, ஒரு ஃபங்கல் என்ன இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வந்தா இது வச்சு ட்ரீட் பண்ணா, KMnO4 வச்சு ட்ரீட் பண்ணா என்ன, அங்க இருக்கிற ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மாறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு மெடிசனா யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு சோ அதுல இருக்கிற அயனோட கண்டென்ட், ஓகே, அயன் டு ரிமூவ் அயன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு. ஓகே, வெல் வாட்டர்ல எல்லாம் என்ன ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இருக்கும், அயன் இருக்கும். ஓகே, சோ அயன் எல்லாம் இருந்தா ஒரு அந்த டேஸ்டே டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகே, okay, nice. Shabari, you're from Andaman. Okay, great. So yep, all in one. Yes, இது மட்டும் பார்த்தா போதும், damn sure. இதுல ஒரு டவுட்டும் இல்ல, இதுல ப்ராப்பரா எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட்ஸும் என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதோட क्वेश्चंसும் இருக்கு. லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்ல இருக்கிற क्वेश्चंस, 5 எல்லாம் மோர் தென் 5 இயர்ஸ்ல இருக்கிற क्वेश्चंस எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் இதுல இருக்கு. ஓகே, சோ இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, நீங்க இது ப்ராப்பரா பார்த்து படிச்சா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், எக்ஸாம்ல குட் ஸ்கோர் எடுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடும் அயனும் ரிமூவ் பண்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் என்ன, KMnO4 நாம ஆல்ரெடி பார்த்தல, பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்றேன், கோல்ட் ஆல்கலைன் KMnO4. சோ preparation of Bayer's reagent. Okay, and Bayer's reagent எதுக்காக யூஸ் பண்றேன், to detecting unsaturation in an organic compound. Okay, so organic compoundல இருக்கிற unsaturation detect பண்றதுக்காக. And it is used in quantitative analysis. Okay, quantitative analysisல எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணும். Okay, for example பியூரிட்டில எல்லாம் எடுத்துட்டு இதோட மேபி உங்களுக்கு இருக்கும் பிராக்டிகல்ஸ்ல. சோ வால்யூமெட்ரிக் டைட்ரேஷனுக்கு இது இருக்கு. ஓகே, KMnO4 யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட், லாந்தனாய்ட் கன்ட்ராக்ஷன். சோ என்னோட லாந்தனாய்ட் கன்ட்ராக்ஷன்னா, சோ லாந்தனாய்ட்ல 4f எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த 4f எலக்ட்ரானோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, இவங்களுக்கு poor shielding effect. Okay, poor shielding effect, poor shielding effect இருக்கு. so அதனால என்ன, left to right மூவ் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் என்ன, ஆட்டத்தோட சைஸ் என்ன, சின்னதா மாறும். ஓகே, லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது ஆட்டத்தோட சைஸ் சின்னதா மாறும். அதுதான் என்ன, லாந்தனாய்ட் கன்ட்ராக்ஷன். பிகாஸ் என்ன, 4fக்கு புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். அப்ப என்ன ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னா, ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னா என்ன, ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னா ஓகே, சோ நியூக்ளியஸ் இருக்கும்ல, சென்டர்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கு. சோ இது வேலன்ஸ் ஷெல். ஓகே, இது வேலன்ஸ் ஷெல். வேலன்ஸ் ஷெல்ல எலக்ட்ரான் இருக்கு, இதுதான் எலக்ட்ரான், வேலன்ஸ் ஷெல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான். அண்ட் அதுக்கு என்ன, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஷெல்லையும் என்ன இருக்கு,
electron இருக்கு. Okay, electron இருக்கு. Okay, இது நம்மளோட நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸோட கலர் டிஃப்ரெண்டா கொடுக்கலாம். green nucleus. So nucleus எப்படி? nucleus இங்க நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரானுக்கும் என்ன இருக்கும்? அட்ராக்ஷன் தான் இருக்கும். ஓகே, நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரானும் அட்ராக்ஷன் தான் இருக்கும். பட் இங்க பார்த்தா எலக்ட்ரான் பிட்வீன் என்ன நடக்கும்? இங்க ரிப்பல்ஷன் தான் நடக்கும். ஓகே, ரிப்பல்ஷன் தான் நடக்கும். இங்க அட்ராக்ஷன். ஆனா எலக்ட்ரான் பிட்வீன் என்ன நடக்கும்? ரிப்பல்ஷன் தான் நடக்கும். ஓகே, சோ இதுதான் என்ன? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஓகே, ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஆனா 4f க்கு புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஓகே, f ஆர்பிட்டலுக்கு புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஆனா s ஆர்பிட்டலுக்கு ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. ஓகே, f ஆர்பிட்டலுக்கு கம்மி. ஓகே, சோ அப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது, ஓகே, லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும்? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் 4f க்கு புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். அப்போ என்ன? சைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, சைஸ் எப்படி இருக்கும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, as we move across 4f series, 4f சீரீஸ்ல மூவ் ஆகும்போது என்ன? atomic radius and ionic radius of lanthanoid series decreases due to poor shielding effect of 4f orbital. Okay, this is decreases. This is called lanthanoid contraction. அதுதான் என்ன? அந்த size decrease ஆகுதுல because of poor shielding effect of 4f orbital. அதுதான் lanthanoid contraction தான். So yes, causes of lanthanoid contraction. என்ன causes? எதுக்காக? So normally already சொல்லிட்டேன். As we move from one element to another in 4f series, the nuclear charge increases. Nuclear charge increase ஆகும் by 1 unit. Yes, 1 electron increase ஆகும், 1 proton increase ஆகும்ல. So 1 unit தான் increase ஆகுது. An additional electron is added into the same inner 4f subshell. So additional electron எங்க? 4f ல தான் ஆட் ஆகுது. ஓகே, additional electron 4f ல தான் ஆட் ஆகுது. And 4f subshell have diffused shape. அவங்களுக்கு என்ன? ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஷேப்ல ஒரு diffused shape தான் இருக்கு 4f க்கு. ஓகே, சோ நமக்கு தெரியும் s க்கு ப்ராப்பர் ஷேப் இருக்கு, p க்கு இருக்கு and d க்கு இருக்கு. ஆனா f க்கு f ஓட ஷேப் அவ்ளோ ஒரு diffused shapeனு சொல்ல முடியும். ஓகே, diffused shape தான். ஓகே, சோ அதனால அதோட ஷீல்டிங், ஓகே, ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் 4s is very poor. ஓகே, ஃபீல்டிங் புவர் ஆகுறதுக்கு ரீசன் என்ன? 4f ஓட ஷேப் எப்படி இருக்கு? diffused shape. ஓகே, சோ with increase of nuclear charge increase ஆகும்போதும் அதோட ஷேப் என்ன? diffused shape ஆ இருக்கு. So the valence shell is pulled slightly towards nucleus. Okay, the valence shell is pulled slightly towards, அப்ப அது எப்படி? slightly towards nucleus. So அப்போ அது ஈஸியா இந்த valence shell இருக்கிற எலக்ட்ரான் என்ன? நியூக்ளியஸ் பக்கம் கொஞ்சம் கூட வரும். ஓகே, so நியூக்ளியஸ் பக்கம் கொஞ்சம் கூட அட்ராக்ட் ஆகும். ஓகே, so அதனால தான். ஓகே, clear ஆயிடுச்சா? as the result, the effective nuclear charge experienced by the 4f electron increases and the size of ln3 plus ion decreases. clear ஆயிடுச்சா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? சோ சொல்லுங்க, lanthanoid contraction க்கு ரீசன் என்ன? சோ because of poor shielding effect of 4f orbital. 4f orbital க்கு எதுக்கு? why it is poor shielding effect? why? because இதோட ஷேப் எப்படி இருக்கு? diffused shape. 4f ஓட ஷேப் எப்படி இருக்கு? diffused shape. ஓகே, hello Hilal. hi Hilal. really very nice. So next, consequences of lanthanoid contraction. So first one is basic nature. So
basic nature எப்படி basic nature decrease ஆகுது okay basic nature and decreases okay basic nature decreases and என்ன lanthanoids ஓட shape என்ன shape I mean size okay size ionic size அது மாதிரி என்ன atomic size similarity இருக்கு okay similarity among lanthanoids size ல என்ன similar ஆ இருக்கு okay so because of lanthanoid contraction okay because of lanthanoid contraction oxidation state la okay இது எல்லாத்துலயுமே similarities இருக்கு okay next next lanthanoids and actinoids okay Shabri nice yes I will trust you Hilal yes lanthanoid and actinoid okay what is lanthanoid lanthanoid na அதுல normally 4f series இருக்கு 5f series இருக்கு okay lanthanoid தான் என்ன 4f series அப்ப actinoid என்ன 5f series okay so differentiating electron entering into 4f orbital lanthanoids ல 4f orbital ல தான் electron enter ஆகும் ஆனா actinoids ல 5f orbital ல தான் electron enter ஆகும் okay and next property binding energy 4f ல higher ஆ இருக்கும் okay binding energy ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் 4f ல that means lanthanoid ல ஆனா actinoid ல binding energy கம்மியா இருக்கும் that is 5f series ல என்ன binding energy are lower okay lower ஆ இருக்கும் and இங்க பார்த்தா lanthanoid ல show a tendency to form complexes இவங்களுக்கு என்ன complex ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யாருக்கு lanthanoidsக்கு ஆனா actinoidsக்கு அவ்ளோ பிடிக்காது okay show greater tendency to form complexes sorry so lanthanoidக்கு less tendency to form complexes okay lanthanoidக்கு less tendency to form complexes ஃபார்ம் பண்றது அவ்ளோ பிடிக்காது actinoidsக்கு complex ஃபார்ம் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் okay greater tendency to form complex compounds okay and next என்ன lanthanoids so most of the lanthanoids என்ன colorless ஆ இருக்கும் but actinoids எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு கலர் இருக்கும் actinoids அயனுக்கு என்ன ஷவரி நல்லா படி okay நல்லா படிச்சா உனக்கு டாக்டர் ஆயிடலாம் no worries okay நல்லா படிச்சா டாக்டர் ஆயிடலாம் okay trust yourself and most of the lanthanoids colorless and இங்க எப்படி இருக்கும் actinoids are colored compounds இல்லனா colored ion இருக்கும் okay next என்ன lanthanoids ஓட common oxidation state என்ன +3 ஆனாலும் +2 and +4 oxidation state அவங்களுக்கு இருக்கு ஆனா actinoidsல என்ன most of the elements +3 show பண்ணும் ஆனா +4 +5 +6 +7 வரைக்கும் இருக்கு actinoidsல okay yes clear ஆயிடுச்சா இது வரைக்கும் clear ஆயிடுச்சா why you are going to abroad you will get here if you are studying properly you will get seat here in government seat you will definitely get government seat hard work important okay so write the uses of K-4 so tell me what is the uses of K-4 write any uses of K-4 come on already நம்ம discuss பண்ணிட்டேன் uses of K-4 உனக்கு MPBS வேணும்னா ஈஸியா ப்ராப்பரா படிச்சா போதும் ஓகே ஸோ இங்க கவர்மெண்ட் சீட் எல்லாம் ஃபீஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் சீட் அதுதான் லட்சியம் அப்படி படிக்கணும் ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ டெல் மீ ரைட் த யூசஸ் ஆஃப் K-4 ஆல்ரெடி படிச்சிருக்குல்ல K-4 ஓட யூசஸ் என்ன K-4 என்ன it is a strong oxidizing agent okay strong oxidizing agent da K-4 strong oxidizing agent and Bayer's reagent prepare பண்றதுக்கு Bayer's reagent na enna cold alkaline K-4 da and enna fungal infections alla enna
remove பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க and it is quantitative analysis க்கு யூஸ் பண்றாங்க KMNO4 okay and water treatment காகவும் யூஸ் பண்றாங்க KMNO4 okay so next question what are the effect of lanthanoid contraction என்ன lanthanoid contraction ஓட effect come on strong oxidizing agent very good so next question what are the effect of lanthanoid contraction ஓட effect என்னடா சொல்லுங்க already சொல்லிட்டேன் எப்படி இருக்கும் skin condition also made from it yes skin infections okay lanthanoid contraction come on what is lanthanoid what are the effect of lanthanoid contraction first effect என்ன basicity decrease ஆகும் okay basic nature decrease ஆகும் okay decreases and similarities among lanthanoids okay next write chromyl chloride test so tell me what is chromyl chloride test decrease atomic size yes left to right atomic size decrease ago yes very good you're right so in atomic size left to right decrease ago very good atomic size atomic and ionic size decreases yes so what is chromyl என்னடா chromyl chloride test னா chloride ion identification காக பண்ற test okay to identify chloride ion so chloride ion identify பண்றதுக்காக பண்ற hello நிக்கிலன் yes coffee tea ஒண்ணும் சாப்பிடலடா குடிக்கல if you are preparing properly it is easy okay you should prepare well okay yes கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சுடா so what is the cause of lanthanoid contraction why what is the reason for lanthanoid contraction that is 4f poor shielding effect of 4f orbital poor shielding effect of poor shielding effect of 4f orbital and இங்க என்ன 4f ஓட ஷேப் எப்படி இருக்கும் f ஓட ஷேப் எப்படி இருக்கும் ஒரு diffused shape தான் okay diffused shape இருக்கிறதுனால தான் என்ன இருக்கு poor shielding okay 4f க்கு why poor shielding effect இருக்கு because diffused shape of f orbitals okay da thank you so next calculate the magnetic moment of Mn2 plus and Ti3 plus okay so இது யாராச்சு hello Hilal yes Vijayalakshmi Nikilan Shabari tell me it's okay they will watch after the class Mn2 plus and Ti2 plus இதோட magnetic moment calculate பண்ணனும் Mn2 plus Ti3 plus okay so calculate பண்ணி சொல்லுங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இதுக்கு ஒரு equation இருக்குல magnetic moment calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு
mu is equal to root of n into n plus 2. n into n plus 2. No, I want to visit Andaman. So Mn2 plus Mn oda atomic number enna? Z is equal to 25 illa. So idhula Mn na atomic number 4s2 3d 5 varum. Mn2 plus na Mn2 plus means 2s la irundha 4s la irundha 2 electron enna poidum. appo 3d 5 தான் இருக்கு. ஓகே 3d 5 னா n is equal to 5. so mu is equal to mu ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க. mu is equal to root of 5 into 5 plus 2 calculate பண்ணுங்க. and ti ஓட வேல்யூ, ti ஓட atomic number 22. அப்போ electronic configuration 4s2 என்ன 3d 2. so 3 plus na 4s ல இருந்து 2 electron போகும் and 3d ல இருந்து 1 electron போகும். அப்போ 3d 1 ஆயிடுச்சு. ஓகே 3d 1 ஆயிடுச்சு. கிளியரா? so 3d 1. ஓகே அப்போ 1 unpaired electron எவ்வளோ? n is equal to 1. equation எழுதிக்கோங்க. mu is equal to 1 into 1 plus 2 that is equal to 3. root 3 and இங்க எவ்வளோ கிடைக்கும்? root 35 வரும்ல. ஓகே 35 வரும். ஸோ அதோட வேல்யூ வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே root 35 means it is almost equal to 5 point something and root 3 means that is equal to 1 point something, 1.7 something. okay really? oh so if I'm visiting I will contact you. yes. why? okay zirconium and osmium exhibit similar properties. okay osmium and zirconium properties similar இருக்குல்ல, because அவங்களோட atomic and ionic radius almost similar தான். okay so atomic and similar, reason is similar atomic or ionic radius. okay atomic and ionic radius. and second point என்ன? similar charge density. இவங்களோட charge density similar இருக்கு. so similar charge density. similar charge density. okay ma'am sure. okay next அதுதான் என்ன zirconium osmiumத்தோட size. okay இது almost similar தான், அதனால அவங்களுக்கு similar property-யா இருக்கும். okay next which is more stable, Fe2 plus or Fe3 plus? யார் more stable-ஆ இருக்கும்? Fe2 plus or Fe3 plus? so come on tell me the answer. come on Nikilan, Shabari, Hilal பார்க்கவே இல்ல. ஹிலால் எங்க போச்சு? ஹிலால் tug life. oh my god. so hello. so Fe2 plus or Fe3 plus or which ion is more stable? Fe2 plus Fe3 plus. ion atomic size and atomic number and atomic number is equal to 26. அப்போ 4s2 3d 6. so இதுல இருந்து 2 electron போயிருக்கு means 3d 6 ஆயிருக்கு. okay Fe2 plus. so Fe3 plus பார்க்கலாம். so Fe னா 4s2
3d6ல ஸோ இதில் இருந்து 3 எலக்ட்ரான் மீன்ஸ் 4sல இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிருக்கு 3dல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் அப்போ 3d 5 ஆயிடுச்சு ஸோ 3d 5 3d 6 more stable 3d 5 I have fever oh take rest okay but watch my class okay so 3d 5 இல்லைனா 3d 6 ஏது more stable half filled இல்லைனா full filled ஆனா அது more stable okay அந்த element half filled and என்ன fulfilled ஆனா அந்த element more stable இருக்கும் so இங்க எப்படி இருக்கு half filled தான் okay it is half filled okay so it is more stable it is half filled so it is more stable clear ஆயிடுச்சா so describe the preparation of potassium dichromate so potassium dichromate ஓட preparation ப்ராப்பரா சொன்னதில்ல so எப்படி first chromate ஓர்ல இருந்து என்ன கிடைக்கும் sodium chromate கிடைக்கும் அதுல அந்த sodium chromate ல இருந்து again treat பண்ணும்போது sodium dichromate அந்த sodium dichromate again treat பண்ணும்போது potassium dichromate மாறும் okay right difference between lanthanoid and actinoid so எப்படி எழுதணும் difference between lanthanoid and actinoid அப்படி ஒரு question வந்தா நீங்க ப்ராப்பரா நீங்க இது மாதிரி டேபிள் வரைஞ்சு எழுதணும் ஓகே டேபிள் வரைஞ்சு இது மாதிரி எழுதணும் ஸோ அப்போ எழுதுனா உங்களுக்கு 5 மார்க் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ இது 1.2 3 4 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஈஸியாக 5 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகே லாந்தனாய்டு அண்ட் ஆக்டினாய்டோட டிஃப்ரென்ஸ் இப்படியே ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஏதாச்சும் அவங்க கேட்டா எக்ஸாமுக்கு கேட்டா நீங்க எப்படி பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் ப்ராப்பரா 2 காலம் வரைஞ்சு நீங்க எழுதணும் ஓகே ஸோ அப்போ எப்படின்னா ஒரு டீச்சர் ஓகே டீச்சர் அந்த என்ன மார்க் அந்த பேப்பர் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் ஓகே அந்த ஃபீல் வரும் ஸோ நீங்க எஸ்ஸே மாதிரி எழுதி வச்சா அவங்களுக்கும் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அவங்க அப்படியே மார்க் கம்மி பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்படி எழுதுனா லைக் உங்களுக்கு ஈஸியா மார்க் வரும் ஓகே then we can move to next chapter that is solid state okay solid state so solid state la first என்ன crystalline solid இருக்கு amorphous solid இருக்கு so அதோட differentiation தான் first இருக்கிறது okay அதோட differentiation தான் first இருக்கிறது so என்ன crystalline solid னா so crystalline solid னா ஒரு long range okay long range orderly arrangement இருக்கும் okay so அப்போ amorphous solid எப்படி இருக்கும் ஒரு short range random arrangement okay ஒரு short range random arrangement இருக்கும் okay and next crystalline solid க்கு எப்படி இருக்கும் அதோட shape எப்படி இருக்கும் proper definite shape இருக்கும் okay proper definite shape இருக்கும் ஆனா amorphous solid ஓட shape எப்படி இருக்கும் அது ஒரு irregular shape இருக்கும் okay irregular shape இருக்கும் okay and crystalline na it is generally anisotropic in nature crystallines எல்லாமே anisotropic என்ன anisotropic and isotropic னு next slide ல சொல்றேன் anisotropic னா என்ன sorry crystalline solid னா என்ன அது anisotropic type தான் இருக்கும் okay anisotropic in nature but amorphous solid எப்படி இருக்கும் that is isotropic in nature okay isotropic like liquids மாதிரியே இருக்கும் isotropic like liquids and crystalline solids எப்படி இருக்கும் they are true solid okay உண்மையான solid தான் என்ன crystalline solid ஆனா amorphous solid is a pseudo solid என்ன pseudo solid னா ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா pseudo solid so pseudo solid na for example glass நீங்க glass பாத்துருக்கீங்களா so glass actually பார்க்கிறது solid மாதிரி இருக்கு பட் ஆனா அது என்ன அந்த glassல இருக்குறது actually flow பண்ற okay அதுல என்ன ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு so அது மாதிரி solid தான் என்ன pseudo solids okay and இங்க என்ன ஒரு definite heat of fusion இருக்கு okay definite heat of fusion இருக்கு இங்க heat of fusion is not defined and
ஷார்ப் மெல்டிங் பாயிண்ட் தான். ஆனா இங்க எப்படி இருக்கும், ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் மெல்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, இந்த ரேஞ்ச்ல என்ன மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் டைமண்ட், NaCl தான் கிறிஸ்டலைன் சாலிடோட எக்ஸாம்பிள். அண்ட் அமார்ஃபஸ் சாலிடோட எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ், பிளாஸ்டிக், ரப்பர், இதெல்லாம் தான். ஓகே, then we are moving to isotropy and anisotropy. Isotropy na uniformity. Okay, uniformity in all directions. And so எங்க இருந்து பார்த்தாலும் suppose இது ஒரு isotropic ஒரு crystal na, so இதோட எங்க இருந்து பார்த்தாலும் இதோட physical properties எந்த directionல இருந்து பார்த்தாலும் physical properties same தான். Okay, physical properties எப்படி வரும், same தான். Okay, so physical properties same தான். ஆனா அனைசோட்ரோபில எங்க இருந்து பார்த்தாலும் எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து பார்த்தாலும் என்ன அனைசோட்ரோபில பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகே, அனைசோட்ரோபில எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து பார்த்தாலும் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஆனா ஐசோட்ரோபில எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து பார்த்தாலும் என்ன பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சேமா இருக்கும். ஓகேடா, கிளியர்ல? நெக்ஸ்ட் யூனிட் கிறிஸ்டல். என்னன்னா யூனிட் கிறிஸ்டல்னா, ஸோ யூனிட் கிறிஸ்டல்னா ஒரு டெஃபினைட் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் இருக்கிற என்ன ஆட்டம்ஸ் இல்லைன்னா மாலிக்யூல்ஸ் இல்லைன்னா அயன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, யூனிட் செல்லில். ஸோ அதுதான் யூனிட் செல். ஒரு கியூப் மாதிரி ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு, ஒரு ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கும். ஸோ அதுதான் யூனிட் செல். ஸோ இதோட லைக் ஒன் யூனிட் செல் மட்டும் இல்லை, அதுக்கு பக்கத்தில் நிறைய யூனிட் செல்ஸ் இருக்கும். ஓகே ஓகே, இது மாதிரி எஸ். ஸோ இது மாதிரி நிறைய யூனிட் செல்ஸ் இருந்தா அதுதான் என்ன இது மாதிரி இருக்கிற என்ன ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, ஆட்டம்ஸ் இல்லைன்னா மாலிக்யூல்ஸ் அயன்ஸோட ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட், ஒரு கியூபிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் யூனிட் செல். ஓகே, ஸோ 3-dimensional arrangement தான். And it is called regular arrangement of these throughout the crystal. Okay, proper crystal la irukra regular arrangement crystal lattice. So inga irukra suppose inga oru molecule irundhathu illana ion irundhathu, so idhe eppadi sollalam, crystal lattice nu sollalam. Okay, so and position eppadi sollalam, crystal lattice. So idu enna, இந்த யூனிட் ரிப்பீட்டட் யூனிட்டா இருக்கும். ஓகே, ரிப்பீட்டட் யூனிட்டா இருக்கும். இதுதான் என்ன யூனிட் செல். ஓகே, ரிப்பீட்டட் என்ன யூனிட்டா இருக்கும், அதுதான் யூனிட் செல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் Bragg's law. Okay, Bragg's law means so the interplanar distance. Okay, interplanar distance between two successive planes. So ரெண்டு successive planes க்கு between இருக்கிற distance. Okay, interplanar distance தான் என்ன distance calculate பண்றதுக்காக இருக்கிற law தான் இல்லைன்னா equation தான் என்ன Bragg's equation. Okay, Bragg's law இல்லைன்னா Bragg's equation. So that is 2d sin theta that is equal to n lambda. So lambda na enna, wavelength of X-ray used for diffraction, and theta na enna, angle of diffraction, and n means order of diffraction. Okay, so Bragg's equation means the interplanar distance between two successive planes of atom can be calculated using this equation, Bragg's equation. Okay. Next, density of unit cell. ஒரு unit cell ஓட density calculate பண்றதுக்கு. Hello, crystal clear. Hilal, நீங்க இல்லையே. Are you there, Hilal? Okay, so density calculate பண்றதுக்கு, rho calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. Nm by a cube Na. Na means என்ன Avogadro number. Okay,
A cube na adjacent side oda length. Okay, ஒரு unit cell ல இருக்கிற adjacent side oda length தான் A cube. A cube na அது volume ஆயிடுச்சு. Okay, A cube na அது volume ஆயிடுச்சு. Okay, என்னன்னா number of particles. Okay, and packing efficiency. So நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ லைக் இப்படி தான் மாலிக்யூல்ஸ் இல்லைனா அயன்ஸ் இல்லைனா ஆட்டம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணும், கார்னர்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணும், இல்லைனா இதோட சைட்ஸில் ஓகே ஃபேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணும், இல்லைனா இந்த கியூபோட சென்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணும். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி மீன்ஸ் இந்த கியூபில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அந்த என்ன ஸ்பியர் இருக்குது, ஓகே ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளோ என்ன ஸ்பேஸில் ஒக்யூபை பண்ணியிருக்கு, அதுதான் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆர் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன்னா. ஓகே கிளியர் ஆகிடுச்சா? ஸோ நம்மளோட கியூபில் எவ்வளோ ஸ்பேஸில் இல்லைன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸ்பேஸில் என்ன இந்த மாலிக்யூல் இல்லைன்னா ஆட்டம்ஸ் இல்லைன்னா அயன்ஸ் ஒக்யூபை பண்ணியிருக்கு, ஓகே அந்த ஸ்பியர் ஒக்யூபை பண்ணியிருக்கு. கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்னு சொல்லலாம் சிம்பிளா. இந்த ஆட்டம் மாலிக்யூல் அயன்ஸ் இதெல்லாம் சிம்பிளா கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் சொல்லலாம். ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அந்த கியூப்ல கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருக்கு, ஸோ அதுதான் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆர் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ there is some free space between sphere and a single layer of the sphere successive layer. ஸோ அங்கே இருக்கு என்ன ஃப்ரீ ஸ்பேஸும் இருக்கும். The percentage of total volume occupied by the constituent, total volume எவ்வளோ constituent occupy பண்ணியிருக்கு, total volumeத்தில் constituent எவ்வளோ occupy பண்ணியிருக்கு gives the packing efficiency of an arrangement. Okay, so packing efficiency calculate பண்ணுறதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. Total volume of occupied by sphere in a unit cell divided by volume of unit cell into 100. அதுதான் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி இல்லைன்னா பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷனோட இக்குவேஷன். ஓகே பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் இல்லைன்னா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இக்குவேஷன். ஓகே ஸோ எஸ் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சிம்பிள் கியூபிக் செல். ஓகே சிம்பிள் கியூபிக் செல்லோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஸோ ரெடியா? ஸோ இது ஆக்சுவலி ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேடா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சிம்பிள் கியூபிக் செல். ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இக்குவேஷன் இருக்கு. என்ன இக்குவேஷன்? டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் occupied by sphere in the unit cell divided by total volume of unit cell into 100. ஓகே இது ஞாபகத்தில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும். ஓகே ஞாபகத்தில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும். ஸோ இது எப்படி இருக்கு? சிம்பிள் கியூபிக் செல். அப்போ சிம்பிள் கியூபிக் செல்லுன்னா என்ன? ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். சிம்பிள் கியூபிக் செல்லுன்னா ஸோ இதோட கார்னர் இது ஒரு கியூப். ஸோ இந்த கியூபோட கார்னரில் எப்படி இருக்கும்? மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும்ல, இல்லைன்னா கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். எல்லா கார்னர்ஸ்லுமே கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கணும். ஓகே இந்த கியூபோட எல்லா கார்னர்ஸ்லுமே கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கணும். அதுதான் ஆக்சுவலி என்ன சிம்பிள் கியூபிக் செல். ஓகே இல்லைன்னா சிம்பிள் யூனிட் செல். ஓகே அப்படியெல்லாம் சொல்லலாம். ஓகே யூனிட் செல். ஸோ ஆனா ஓகே நீங்க நினைச்சிடும் ஓகே ஒன் கம்ப்ளீட் கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிள் அந்த ஒன் கார்னர்ல இருக்குமா? இல்ல. ஸோ ஒரு கியூப் ஒரு என்ன கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிளோட 1/8 மட்டும்தான் ஒன் கார்னர்ல இருக்கும். ஓகே ஸோ 1/8 பார்ட் மட்டும்தான் ஒன் கார்னர்ல இருக்கும். ஒன் கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிளோட 1/8 பார்ட் மட்டும்தான் இல்லைன்னா போர்ஷன் மட்டும்தான் ஒன் கார்னர்ல இருக்கும். ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கும்? 1/2 1/8 ஒன் கார்னர்ல. ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ கார்னர்ஸ் இருக்கு? 8 கார்னர்ஸ் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ ஸ்பியர் இருக்கு? 1 ஸ்பியர் மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே டோட்டல் 1 ஸ்பியர் மட்டும்தான் இருக்கு எங்க சிம்பிள் கியூபிக் செல்லுல. ஓகே கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது கிளியரா?
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல்லும் தெரியணும், டோட்டல் வால்யூம் occupied by the sphere. ஓகே, இங்க ஒன் ஸ்பியர் தான் இருக்கு, ஒன் ஸ்பியர் தான் இருக்கு. ஓகே, டோட்டல் ஸ்பியர் ஒன் ஸ்பியர் தான் இருக்கு. ஸ்பியரோட வால்யூம் தெரியணும், அது மாதிரி டோட்டல் கியூபோட வால்யூம் தெரியணும். ஸோ இந்த அட்ஜசன்ட் சைடு, ஓகே, இந்த அட்ஜசன்ட் சைடு எப்படி ஏயா எடுக்கணும். ஓகே, இந்த அட்ஜசன்ட் சைடோட லெங்த் என்ன ஏ. அப்போ சிம்பிளா இந்த கியூபோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணலாம்ல, a into a into a. So that is a cube. a cube தான் இந்த கியூபோட வால்யூம். ஓகே, இந்த a cube தான் இந்த கியூபோட வால்யூம். கிளியர் ஆயிடுச்சா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? இந்த a தான் கியூபோட வால்யூம். சாரி, a cube தான் இந்த கியூபோட வால்யூம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியணும், செகண்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா, இந்த டூ பால்ஸ், ஓகே, டூ ஸ்பியர்ஸும் டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, இங்கே டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கார்னர்ஸில் இருக்கிற டூ ஸ்பியர்ஸும் டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. அப்போது இதோட லெங்த் எப்படி எழுதலாம், ஸோ ஒன் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் எப்படி எடுக்கலாம், ஆர்னு எடுக்கலாம். ஸோ இதோட ரேடியஸ் ஆர், அப்போ டோட்டல் 2r அப்படி எடுக்கலாம்ல, 2a இல்லை 2r. ஓகே, 2r ஈஸியாக 2r எடுக்கலாம். ஸோ ஐம் ரைட்டிங் ஹியர் okay, 2r is equal to a. ஓகே, இதில் இருந்து r calculate பண்ணலாம்ல, so then what is r? r is equal to a by 2. r is equal to a by 2. Okay, then next, so என்ன volume of sphere தெரியணும். ஓகே, volume of sphere important. So volume of sphere important. Okay da, so volume of sphere என்ன, volume of sphere equation தெரியும் எல்லாருக்குமே, 4/3 pi r cube. so r ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. so 4/3 pi r னா என்ன, r னா a by 2, cube அப்படி எழுதலாம்ல, சிம்பிளா a by 2 cube எழுதலாம்ல, டவுட் இல்லைல்ல. ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம், ஸோ 4/3 pi a cube by 2 cube என்ன, 2 cubeனா அது 8. ஸோ இது கேன்சல் பண்ணலாம்ல, ஸோ கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ 4ம் 8ம் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே 2 கிடைக்கும், சாரி 2 கிடைக்கும். ஸோ அண்ட் 2ம் 3யும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அங்கே 6 கிடைக்கும். ஓகே, pi a square, a cube, okay, this is not square, a cube divided by 6 கிடைக்குதா, அதுதான் என்ன வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர். ஓகே, வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் என்ன, pi a cube by 6. so one sphere, அந்த டோட்டல் கியூப்ல one sphere தான் இருக்கு. ஓகே, one sphere-ஆ இருக்கு, இது one sphere-ஓட வால்யூம். ஓகே, one sphere-ஓட வால்யூம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ சிம்பிளா இது கால்குலேட் பண்ணலாம்ல. ஸோ calculation எப்படி வேணும், பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி என்ன, டோட்டல் வால்யூம் occupied by the sphere. ஸோ அது என்ன, pi a cube by 6. I am writing here pi a cube by 6 all divided by எப்படி எழுதணும், a cube. Okay, all divided by a cube into 100. இதுதான பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி into 100. Okay, clear ஆயிடுச்சா, clear. So a cube கட் பண்ணலாம்.
அப்போ என்ன வரும் 100 pi a cube divided by 6 வரும். Divided by 6 வந்தாச்சு. Okay, 100 pi divided by 6, it is almost equal to 52.38%. Okay, so அப்போ எப்படி 52.38% தான் இதோட efficiency. Clear ஆயிடுச்சா? Clear? Yes. Hello Hilal. Yes, fine number. Hello Aji. சாப்பிடலையா? Clear. Then இது ரொம்ப important. Next, packing efficiency of BCC. So simple cubic cell ஓட packing efficiency clear இல்ல? Then we are moving to packing efficiency of BCC. BCC ஓட packing efficiency தான் நம்ம next பார்க்க போறது. So அதுக்கு முன்னாடி நீங்க packing efficiency ஓட equation என்ன? packing efficiency ஓட equation இங்க BCC ஓட packing efficiency தான் packing efficiency ஓட equation. packing efficiency ஓட equation என்ன? packing the total volume of sphere divided by volume of cube. Total volume of cube into 100. இப்படி எழுதுனா போதும்ல, total volume of sphere divided by volume of cube. So இது actually என்ன? BCC ல. So BCC னா என்ன? BCC னா எப்படி இருக்கும்? BCC னா எப்படி இருக்கும்? So BCC னா cornersல எல்லாமே இருக்கும் plus, okay, cornersலனா எல்லாமேனா 1/8, one cornerல 1/8 part மட்டும்தான். So total 8 corners இருக்கு. So calculate பண்ணும்போது 1 கிடைக்கும். Okay, 1 கிடைக்கும். And BCC னா என்ன? complete full form என்ன? body centered cubic cell. Okay, so இதோட center, இந்த பாடியோட சென்டர்லயும் one complete constituent particle இருக்கும். Okay, so 8 corners plus 1 center பாடியிலயும் இருக்கும். So பாடியிலயும் கம்ப்ளீட்டா அந்த constituent particle அந்த பாடியில என்ன occupy பண்ணி இருக்கும். Okay, one complete particle அந்த பாடியில இருக்கும். அப்ப எப்படி எழுதலாம்? So that is equal to 1. So பாடியில 1 இருக்கும். பாடியில 1 particles and cornersல 1/8 into 8. So BCC ல total எவ்வளோ particle இல்லைன்னா constituent particles இருக்கு? Total constituent particle in BCC. Total particle in BCC. BCC ல total எவ்வளோ particles இருக்கு? 2 sphere இருக்கு. Okay, 2 sphere எப்படி கிடைக்குது? cornersல 1/8 into 8 1 and bodyல body centerல complete 1 constituent particle இருக்கும். அப்போ 2 ஆயிடுச்சு. clear ஆ இது வரைக்கும்? இது வரைக்கும் clear ஆ? yes. so நீங்க இது மாதிரி தான் அந்த என்ன யூனிட் செல் இருக்கும். ஸோ இங்க பார்த்து உங்களுக்கு தெரியுதா? இங்க இந்த கியூப்ஸ் கார்னர்ல இருக்கிற என்ன ஸ்பியர்ஸ், ஓகே, கார்னர்ல இருக்கிற கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகல் என்னன்னா ஸ்பியர்ஸ் டச் பண்ணல. ஓகே, டச் பண்ணல. இங்க வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஓகே, டச் பண்ணல. அப்போ எங்கே டச் பண்ணி இருக்கு? இதுதான் இந்த ரோஸ் பால் தான் என்ன சென்டர்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல். ஓகே, ரோஸ் பால் தான் சென்டர்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்.
You are studying accountancy. So இதோட ரேடியஸ் ஓகே இந்த பார்ட்டிகிளோட ரேடியஸ் ஆனால் இது எப்படி டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது சென்டரில் இருக்கிற நம்மளோட கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிளை டச் பண்ணியிருக்கு ஓகே கிளியரா ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற ஒன் பார்ட்டிகிள் அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பாடி சென்டர்ட் பார்ட்டிகிள் அண்ட் கீழே கார்னரில் இருக்கிற பார்ட்டிகிள் என்னை டச் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஒன் என்ன கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிளோட ரேடியஸ் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன கம்ப்ளீட்டாக இருக்குல்ல 2r இருக்கு ஸோ 2r இருக்கு இங்கேயும் r ஸோ இதோட டோட்டல் லெங்த் எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த டோட்டல் லெங்த் எப்படி சொல்ல முடியும் டோட்டல் லெங்த் இஸ் 4r கிளியர் ஆயிடுச்சா டோட்டல் லெங்த் எப்படி சொல்ல முடியும் டோட்டல் லெங்த் இஸ் 4r ஓகே இது 2r இது r 4r கிளியர் ஆயிடுச்சா இது வரைக்கும் ஸோ எனக்கு இந்த 4r ஓட வேல்யூ தெரியணும் எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியாது 4rன்னு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இந்த 4r ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியணும் ஓகே இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 4r 4r ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ 4r ஓட வேல்யூ எனக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்கு இங்கே இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையலாம் ஓகே இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சா இது எப்படி இருக்கு ஹைப்போ என்ன பைத்தகோரஸ் தியரம் வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம்ல ஏஜியோட லெங்த் ஏஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம் ஏஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர் ஏஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 4r okay AG is equal to என்ன 4r okay clear AG is equal to 4r ஆனா AG ஓட length எனக்கு தெரியாதுல்ல AG ஓட length calculate பண்ணனும் so AG ஓட length calculate பண்ணனும்னா so நான் ஒரு triangle எடுத்திருக்கு AGC triangle AGC triangle AGC so triangle AGC ல இருந்து AG ஓட length எனக்கு calculate பண்ணனும் நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன் பைத்தகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ண போறேன் so பைத்தகோரஸ் தியரத்துல எப்படி இருக்கு hypotenuse square is equal to base square plus this opposite side square okay base square plus இந்த 90 degree ல இருக்கிற இந்த line okay adjacent line okay adjacent line square so I am writing here AG square is equal to okay AG square is equal to AC square plus CG square AC square plus CG square AC square plus CG square clear ஆயிடுச்சா இது வரைக்கும் so எனக்கு actually CG ஓட வேல்யூ தெரியும் CG ஓட வேல்யூ தான் A okay CG ஓட வேல்யூ because இது என்ன adjacent side இல்ல adjacent side ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அதோட வேல்யூ என்ன A ஆனா எனக்கு என்ன தெரியாது AC ஓட வேல்யூ தெரியாது AC ஓட length தெரியாது அப்ப நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் AC ஓட length calculate பண்ணனும் okay AC ஓட length calculate பண்ணனும் AC ஓட length calculate பண்றதுக்காக நான் I am taking another triangle that is ABC I am taking another triangle ABC நான் ABC triangle எடுத்தேன் okay so ABC ல எனக்கு எந்த வேல்யூ வேணும் AC ஓட வேல்யூ வேணும் ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும் AB ஓட lengthம் தெரியும் BC ஓட lengthம் தெரியும் AB ஓட length A BC ஓட length A okay so I'm applying same Pythagoras theorem here so AC square is equal to AB square plus BC square so அப்ப AC னா என்ன AC is equal to root of AB square plus BC square so இதில இருந்து AC ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம்ல AB னா என்ன
ஏபினா அதோட லெங்க்த்து a root of a square plus and BC ஓட லெங்க்த்தும் என்ன a தான் ஓகே BC ஓட லெங்க்த்தும் a தான் so root of a square plus a square that is equal to எப்படி எழுதலாம் root of a square plus a square root of a square plus a square எப்படி எழுதலாம் 2a square root of 2a square னு எழுதலாம் so a square னா என்ன 2 root 2 root a okay a square root இருக்குல்ல so அப்போ சிம்பிளா a அப்படி எழுதலாம் so a so அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு ac ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு ac ஓட வேல்யூ என்ன ac ஓட வேல்யூ என்ன root 2a கிடைச்சிருக்கு ஓகே ac ஓட வேல்யூ என்ன root 2a and cg ஓட வேல்யூ என்ன அது a and இப்போ என்ன AC ஓட வேல்யூ என்ன சாரி AC ஓட வேல்யூ தான் root 2a okay AC ஓட வேல்யூ is root 2a okay AC ஓட வேல்யூ தான் என்ன root 2a and AG ஓட வேல்யூ calculate பண்ணனும் again I am taking Pythagoras theorem AG okay AG square is equal to AG square plus CG square so இங்க AG is equal to root of AC square plus CG square okay so இதுல AG is equal to root of என்ன AC னா என்ன AC already calculate பண்ணியிருக்குல்ல AC னா என்ன root 2a square root 2a square plus a square okay அதுதானே CG என்ன CG னா இது okay இந்த length தான் CG அது என்ன a so root a square clear ஆயிருக்கா இது வரைக்கும் clear-ஆ நீங்க ப்ராப்பரா கவனிங்க so CG square okay CG square னா என்ன a square length என்ன a square so AG is equal to இத எப்படி எழுதலாம் இந்த ரூட்டை கட் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கட் பண்ணும்போது root of 2a square plus a square அப்ப எப்படி எழுதலாம் root of 3a square root of 2a square plus a square னா அது என்ன 3a square அப்போ root 2a square so இந்த ஸ்கொயர் a ஓட ஸ்கொயரும் a ஓட ரூட்டும் கட் பண்ணலாம் so அப்ப என்ன AG is equal to root 3a AG ஓட வேல்யூ கிடைச்சாச்சா clear ஆயிடுச்சா இது வரைக்கும் AG ஓட வேல்யூ கிடைச்சாச்சா clear ஆயிடுச்சா அதுக்கு அப்புறம் என்ன கால்குலேட் பண்ணனும் AG is equal to 3a வந்திருக்கு ஓகே 3a வந்திருக்கு so 3a னா that is equal to 4r okay 4r தானே so இதோட வேல்யூ என்ன இது r இதென்ன இது 2r இதென்ன இது r so calculate பண்ணும்போது 4r வந்திருக்கு okay 4r வந்திருக்கு so 4r ஓட வேல்யூ என்ன 4r is equal to root 3a okay 4r is equal to root 3a அதில இருந்து r calculate பண்ணலாம்ல r is equal to root 3a by 4 clear ஆயிடுச்சா r ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு so sphere ஓட வால்யூம் calculate பண்ணலாம்ல sphere ஓட வால்யூம் என்ன 4/3 pi r cube okay 4/3 pi r cube so இப்படி எழுதலாம் 4/3 pi r cube னா என்ன r னா so root 3/4a again root 3/4a again root 3/4a I'm writing here so I can cut 4a இங்க தான் a வரணும் so இங்க 4 இருக்கு இங்க a இருக்கு okay so நான் என்ன பண்ண போறேன்னா okay so இந்த 3 root 3 இந்த root 3யும் 3 வச்சு கட் பண்ண போறேன்
இந்த 4 கட் பண்ணிட்டேன். மிச்சம் என்ன இருக்கும்? மிச்சம் என்ன இருக்கும்? மிச்சம் என்ன வருது? √3 இருக்கா? எஸ், √3 இருக்கு. அண்ட் பை இருக்கா? எஸ், பை இருக்கு. a cube இருக்கு. a கட் பண்ணல, ஸோ a cube கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு. a cube இருக்கு. அண்ட் 4 ரெண்டு சைட்லையுமே 4 இருக்கு. 4 × 4 16 வருது. ஓகே, 4 × 4 16 வருது. இது வரைக்கும் ஓகேவா? அதுதானே இங்கே இருக்கிறது. ஓகே, இதுதான் இந்த வேல்யூ. ஓகே, √3 பை a cube டிவைடட் பை 16. கிளியர் ஆயிடுச்சுல? இதுதான் என்ன? வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர். வால்யூம் ஆஃப் ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம், ஒன் ஸ்பியரோட வால்யூம். ஓகே, என்ன? ஒன் ஸ்பியரோட வால்யூம். ஆனா இது என்ன டைப் கியூபிக் செல்? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பிசிசி. பிசிசில எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும்? எவ்வளோ கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும்? டோட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் 2 தான் இருக்கும். ஓகே, 2 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. அப்போ இதே this multiply with the 2. Okay, 2 multiply with the volume of 1 cubic cell. அப்போ என்ன கிடைக்குது? √3 pi r cube. ஓகே, இது கட் பண்ணி இருக்கு. அப்போ என்ன கிடைக்குது? 8 வருது. ஓகே, ஸோ எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ணியாச்சு? பிசிசியோட ஸ்பியரோட வால்யூம். ஓகே, ஸ்பியரோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம்ல. பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர், தட் இஸ் √3 pi a cube by 8 divided by total volume of cube. அது என்ன? a cube. ஓகே, total volume of cube na cube. Okay, so a cube into 100. ஸோ அதில் இருந்து டைரக்டாக என்ன கிடைக்கும்? 68% கிடைக்கும். ஓகே, சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்குது? 68 கிடைக்குது. ஹலோ ஏஞ்சல், ஹாய் மதன். எஸ், கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ பிசிசியோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கேட்டால் என்ன? அது 68%. ஓகே, 68%. கிளியர் ஆயிடுச்சா? Then we can move to next, packing efficiency of FCC. So pasangla, so packing efficiency of simple cubic cell illana packing efficiency of BCC illana packing efficiency of FCC is very 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 important. Okay, ரொம்ப important. இதுல ஏதாச்சும் question என்ன இது ரிலேட்டடா கேட்கலாம். ஓகே, சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். ஓகே, then yes, FCC. FCCல எவ்வளோ கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு? ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியோட உங்களுக்கு தெரியும். பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியோட இக்குவேஷன் என்ன? டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் divided by volume of cube into 100. So இதுதான் என்ன? பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி. ஸோ FCCல எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குடா? ஸோ FCCல நமக்கு தெரியும் என்ன? FCCயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் செல். ஓகே, ஸோ எல்லா 8 கார்னர்ஸ்லையுமே என்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ 1 கார்னரில் 1/8 மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ 8 கார்னரில் இருக்குது. ஸோ 1 பார்ட்டிக்கல் கார்னர். ஓகே, கார்னரில் இருந்து டோட்டல் 1 பார்ட்டிக்கல் இருக்குது. FCCனா என்ன? ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் செல். ஸோ ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் செல்னா என்ன? ஸோ ஒரு என்ன செட் ஃபேஸில், ஓகே, ஒரு கியூபோட ஃபேஸில் ஒரு கியூப் இருக்கா? இங்கே எங்கேயாச்சும் ஒரு கியூப் இருக்கு. சப்போஸ் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இது ஒரு கியூப்னு. ஸோ இது கியூபோட ஃபேஸில் தான் என்ன இருக்கும்?
இந்த கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிள் இருக்கும். ஓகே, கியூபோட ஃபேஸ்ல, ஓகே, நீங்க இது ஒரு கியூபோட ஃபேஸ்ல தான் ஒரு கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிள் இருக்கும். ஸோ ஒன் ஃபேஸ்ல 1/2 கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் என்ன பார்ட்டிகிள் இருக்கும். 1/2 கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிள் ஒன் ஃபேஸ்ல 1/2. ஸோ ஒன் ஃபேஸ்ல எவ்வளோ கிடைக்குது? 1/2 கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் பார்ட்டிகிள் கிடைக்குது. டோட்டல் எவ்வளோ ஃபேஸ் இருக்கு? ஒரு கியூபுக்கு டோட்டல் எவ்வளோ ஃபேஸஸ் இருக்கு? ஒரு கியூபுக்கு டோட்டல் எவ்வளோ ஃபேஸஸ் இருக்கு? ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ 6 ஃபேஸஸ் இருக்குல்ல, 6 ஃபேஸஸ் இருக்கு. ஸோ 6 phases means 1/2 into 6, that is equal to 3. So ஒரு FCC ல total எவ்வளோ phases ல 3ம் corners ல 1ம் total எவ்வளோ particles இருக்கு? 4 particles தான் இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப important. So total 4 particles தான் இருக்கு, இல்லனா constituent particles தான் இருக்கு எங்க FCC ல. clear ஆயிடுச்சா அது? okay, then we can calculate. so FCC ல பார்த்தா எங்க இந்த ஃபேஸ்ல எல்லா ஸ்பியர்ஸும் டச் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஓகே, so இங்க ஒரு R, இது 2R, இது R, இது 2R and இது இன்னொரு R. ஓகே, ஸோ இப்படி பார்த்தா இந்த ஆரோட வேல்யூ வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம்ல. ஸோ எதுன்னா 4R. ஓகே, ஏசியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஏசி, வாட் இஸ் ஏசி? ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஐ கேன் ரைட் ஹியர், ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு 4R. ஓகே, 4R தான். ஸோ பைத்தகோரஸ் தியரம் சிம்பிளாக அப்ளை பண்ணலாம்ல. ஸோ இந்த ஏசியில் இருந்து எனக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? ஏசியில் இருந்து AC is equal to 4R. ஓகே, ஸோ பைத்தகோரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணும்போது AC square is equal to BC square plus AB square. இது A square plus A square வருது. AC வரும்போது இங்க root of வரும். ஸோ root of கிடைச்சாச்சு. ஸோ இதில் இருந்து root 2A square வருது. இதில் இருந்து root 2A வருது. ஓகே, root 2A விடு. ஓகே, root 2A வருது. இது வரைக்கும் கிளியர் இல்லை? root 2A வருது. ஓகே, அது என்ன? AC. ஓகே, AC. ஸோ AC equal to 4R. ஸோ அது 4R is equal to எப்படி எழுதலாம்? எனக்கு root A இல்லை, 4R is equal to root 2A. ஓகே, ஸோ இதில் இருந்து R is equal to root 2A divided by 4. ஸோ ஆரோட வேல்யூ என்ன? ஸோ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவங்க எழுதிட்டா. ஸோ R is equal to A root 2 divided by 4. ஸோ ஏசியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம்ல. AC square is equal to AB square. இதெல்லாம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணிட்டு 2A இதெல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிட்டு நான் ஆல்ரெடி கால்குலேட் அங்கே பண்ணிட்டேன். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியரில் என்ன? 4/3 pi R cube. ஆர்க்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஆரோட வேல்யூ எங்கே இருக்குது? இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது root 2A by 4 all cube கிடைக்கும். ஸோ இது என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது root 2 pi A cube கிடைக்குது. ஓகே, root 2 pi A cube. கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ இது என்ன? ஒரு FCCல எவ்வளோ கியூப்ஸ் இருக்கும்? எவ்வளோ ஸ்பியர்ஸ் இருக்கும்? 4 ஸ்பியர்ஸ் இருக்கும். ஸோ 4 into வால்யூம் ஆஃப் 1 ஸ்பியர். அப்போ என்ன கிடைக்குது?
லாஸ்ட் ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணால் போதும். ஓகே, ஸோ எஃப்சிசியோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி என்ன? 74%. கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். தென் we can move to next, imperfection in solids. ஓகே, சாலிட்ஸில் இருக்கிற imperfection. ஸோ crystal defects are classified into 4 type mainly: point defect, line defect, interstitial defect, volume defect. நம்ம படிக்க போகிறது point defect. So in this point defect is also classified into 3 different type of defects: stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. The stoichiometric defect is again classified into 2 types: Schottky defect and Frenkel defect. And non-stoichiometric defect is classified into 2 types, that is metal excess defect and metal deficiency defect. Okay, yes, detail பார்க்கலாம். So Schottky defect, stoichiometric defect ரெண்டா classify பண்ணிருக்கு, Schottky and Frenkel. So Schottky defect na Schottky defect na எப்படி இருக்கும்? So இதுல இருக்கிற மிஸ்ஸிங், ஓகே, ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான்ஸும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆனையான்ஸும் அங்கேருந்து மிஸ் ஆகும். அப்போ என்ன, இந்த ஸ்டோஷியோமெட்ரியை அது என்ன எஃபெக்ட் பண்ணாது. ஓகே, டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஸ்டோஷியோமெட்ரி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன். ஒரு கம்ப்ளீட் என்ன கிறிஸ்டலோட ஸ்டோஷியோமெட்ரியை அது எஃபெக்ட் பண்ணாது. கேட்டையானும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆனியானும் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடும். ஸோ இது மாதிரி என்ன, ரொம்ப கேட்டையான்ஸும் ரொம்ப ஆனியான்ஸும் அங்கேருந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட அந்த என்ன கிறிஸ்டலோட டென்சிட்டி கம்மி ஆயிடும். ஓகே, ஷார்ட்கி டிஃபெக்ட்ல ஓகே என்ன டென்சிட்டி கம்மி ஆயிடும். கிளியர்? அதுதான் ஷார்ட்கி டிஃபெக்ட். இப்போ ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட்னா என்ன? ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட்னா இங்க இருக்கிற அயன்ஸ், ஓகே, அயன்ஸ்க்கு டீலோக்கலைசேஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ அதோட ப்ராப்பர் பொசிஷன்ல இருந்து அது வேற எங்கேயாச்சும் போய் வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ்ல உட்காரும். ஓகே, போய் பிளேஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த dislocation of ions from crystal lattice. அதோட ப்ராப்பர் ஸ்பேஸ் தான் crystal lattice. ஸோ அந்த crystal latticeல இருந்து வேற ஏதாச்சும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்பேஸ்ல போய் என்ன உட்காரும். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன ஷார்ட்கி டிஃபெக்ட் மாதிரி அதோட டென்சிட்டி ஒன்றும் கம்மி ஆகாது. பிகாஸ் அங்கிருந்து என்ன ஜஸ்ட் டிஸ்லொகேஷன் மட்டும்தான் நடக்குது. ஓகே, டிஸ்லொகேஷன் மட்டும்தான் நடக்குது. தென் non-stoichiometric defect. non-stoichiometric defectல metal excess defectடும் இருக்கு, metal deficiency defectடும் இருக்கு. metal excess defectல அந்த நேம்லயே இருக்கு. so metal excess defect arise due to presence of more number of metal ions. இங்க என்ன இருக்கும்? more number of metal ions இருக்கும். okay, so அதுதான் என்ன metal excess defectனா. so metal deficiency defectனா என்ன? so presence of less number of cation than anion. so cation compare பண்ணும்போது anion என்ன less number இருக்கும். okay, so equal number கிடையாது. அதுக்கு பதிலா like neutralizationக்காக like electrons எல்லாம் இருக்கும், but less number of anions இருக்கும். okay, so இது stoichiometry எஃபெக்ட் பண்ணும். okay, இது என்ன stoichiometry எஃபெக்ட் பண்ணும். yes, next questions பார்க்கலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட். என்னடா ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட்னா? ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட்னா என்ன? டிஸ்லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் அயன்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே டென்சிட்டி ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, explain the metal excess and metal deficiency defect with an example. so என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் FeO என்ன metal and NaCl. okay, NaCl KCl எல்லாம் metal excess defect க்கு எக்ஸாம்பிள், metal deficiency defect க்கு எக்ஸாம்பிள் தான் FeO. okay, clear ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். okay, then write classification of point defect. so point defect actually 3 type of classify பண்ணிருக்கு. one is Schottky defect, இன்னொன்னு Frenkel defect, Schottky less stoichiometric defect and non stoichiometric defect and impurity defect. okay, and
stoichiometric defect again two type of classify பண்ணிருக்கு Schottky defect and Frankel defect non stoichiometric defect two type of classify பண்ணிருக்கு one is in a metal excess defect and another one is metal deficiency defect. Okay, packing efficiency or packing fraction. என்ன packing efficiency na ஒரு கியூப்ல எவ்வளோ ஸ்பியர்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸ்பியர்ஸ் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு ஸோ பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் இல்லைனா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சிக்கு ஒரு இக்குவேஷன் இருக்கு பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி இல்லைனா பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் spheres divided by volume of units. Explain stoichiometric defects. Stoichiometric defect na like idella stoichiometric defect la two type of defects irukku. One is Schottky defect, இன்னொன்னு Frankel defect. Schottky defect um Frankel defect um explain பண்ணா போதும். Okay, and next என்ன distinguish between isotropy and anisotropy. Proper isotropy and anisotropy distinguish பண்ணிருக்கு. ஸோ அது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்குல்ல ஸோ ஐசோட்ரோபி என்ன அனைசோட்ரோபி என்னன்னு கிளாஸில் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன ப்ராப்பராக ஒரு லைக் 3 mark கொஸ்டின் தான் லைக் உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ராப்பராக காலம் வச்சு எழுதலாம். ஓகே, ஸோ அதோட ஆர்டர் அண்ட் யூனிட்டி அண்ட் அதோட இங்கே இந்த டைரக்ஷனில் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர் குவான்டிட்டி மெஷர் பண்ணாலும் சேம் தான் எதில் ஐசோட்ரோப்பியில் அனைசோட்ரோப்பியில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, next question is calculate percentage efficiency in case of simple. So இது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது FCC, BCC and simple cubic cellோட packing efficiency அவங்க டெஃபினட்டாக கேட்கும். ஓகே, இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் ப்ராப்பராக சொன்னால் போதும். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். FCC ஓடது இருக்குது, BCC ஓடது இருக்குது. ஓகே, அனைசோட்ரோபிக் அப்புறம் சிம்பிள் கியூபிக் செல் அண்ட் இதுவும் சிம்பிள் கியூபிக் செல். அது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான். அண்ட் நோட் நான் ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் ஆல்ரெடி நோன் ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்டும் அண்ட் மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்டும் அண்ட் calculate the percentage of FCC இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் BCCயும் இருக்குது simple cubic cell. Again simple cubic cell BCC ரொம்ப 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 important. Okay, general characteristics of ionic crystals. So ionic crystals ஓட general characteristics ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். solid stateல அங்க என்ன electricity conduct பண்ணாது. பட் molten state இல்லனா aqueous stateல electricity conduct பண்ணும். strong bond. இதுவும் again simple cubic cell ஓட எஸ். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் ஹாய் மதன் கேளுங்க. ஓகே, ஸோ தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ். ஓகே, கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ். ஸோ கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் தான் பார்க்க போகிறது. ஓகே, ஸோ என்னடா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா? ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம்? ஸ்பீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு தான் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ல. ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு தான் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அப்போ என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட்னா? ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா அது ஒரு ப்ரப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, கே நம்ம நார்மலி கேன்னு தான் எடுக்கும். அப்போது என்ன அது ஒரு ப்ரப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்.
இது எப்படி ஒரு ஸ்பீட், ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட். ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா என்ன மெஷர் பண்ணுறது, இங்கே ரியாக்டன்ட்ல இருந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, டிக்ரீஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அது கால்குலேட் பண்ண முடியும். அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்னா இட் இஸ் ஈக்குவல், அது என்ன ஈக்குவல் டு rate of reaction ஆகும். okay, rate constant equal to rate of reaction if you are taking the reactant in unity. okay, reactant in unity, then the rate constant is equal to rate of reaction. okay, and third point is the rate of reaction is dependent on initial concentration of reactants. okay, it's depend on initial concentration of reactants, but it does not depend the initial concentration of reactants. okay, so simple 3 mark vanda vaangalamla, enna rate constant, enna reaction of rate of reaction na 3 mark simple edukalamla. So then we are moving to next question, difference between order and molecularity. order na enna, it is the sum of power. so கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மேலே பவர் இருக்கும்ல 1 2, ஸோ அதோட சம்மு தான் ஆர்டர்னா. மாலிகுலாரிட்டினா என்ன, இட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்டரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த எலிமெண்டரி ஸ்டெப்ஸில் இருக்கிற ரியாக்டன்ஸோட நம்பர் தான் என்ன மாலிகுலாரிட்டினா. ஓகே, ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன, 0 ஆகலாம், ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் ஆகலாம், இன்டிஜர் ஆகலாம். பட் மாலிகுலாரிட்டினா வால் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான், 1 2 3 4 அப்படி மட்டும்தான் என்ன மாலிகுலாரிட்டி வரும். ஓகே, ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா இட் இஸ் அசைன்ட் ஃபார் ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஓகே, இது என்ன ஓவரால் ரியாக்ஷன்ல தான் என்ன ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். ஆனால் மாலிகுலாரிட்டி எப்படி கிடைக்கும், டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்டரி ஸ்டெப்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுலாரிட்டி இருக்கும். ஓகே, எஸ். ஹலோ கோவிந்த். okay, rate. rate na simply rate na enna, so reactant எவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்குது, அந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்குது, அதுதான் ஆக்சுவலி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் reactant. okay, initial concentration depend pannu. And one more point is evlo ena measure of, it is measured as decrease in the reactant decrease agulla, it is the measure of decrease in reactant and increase in the product nu sollalam. clear aicha govind next the integrated rate equation. so nama first paaka poradhu first order rate equation. okay, so idu already so many times solli irukku, so again I'm repeating. ena a giving product, okay, a is giving product, rate law can be rate law eppadi express pannalam, rate is equal to k into concentration of reactant. okay, inga 1 da irukku and concentration appo மேல 1 போட்டுக்கலாம். and where k is the first order, so எப்படி எழுதலாம் இது, rate again we can represent, இங்க a தான் இருக்கு, so a னா என்ன reactant, so minus d concentration of a by dt. so dt டைம்ல concentration கம்மி ஆகுதுல்ல, reactant கம்மி ஆகுது, அதனால தான் இங்க மைனஸ் இருக்கு. ஓகே, இங்க மைனஸ் எதனால, reactant கம்மி ஆகுது. ஓகே, minus d concentration of a divided by dt is equal to k concentration of a raised to 1. so இதுல இருந்து next stepல a term எல்லாம் one sideல வெச்சுக்கலாம். so அதுக்காக இங்க இருக்கிற a இங்க கொண்டு வரலாம், இங்க இருக்கிற dt இங்க. so minus d concentration of a divided by concentration of a, that is equal to k dt. so அப்படியே போட்டுக்கலாம்ல, பிரச்சனை இல்லைல்ல. so ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு சைடுமே இன்டகிரேட் பண்ணலாம். ஓகே, so left and right side integrate பண்ணலாம். so we are integrating
left and right. So இங்க என்ன concentration A0 to A தான் எடுத்திருக்கு. Okay, concentration A0. A0 னா என்ன concentration at this time. Okay, A னா என்ன initial concentration. Okay, A னா என்ன initial concentration and at this time concentration is A0. Okay, so minus dA concentration of A divided by concentration of A. அப்ப எப்படி எழுத முடியும் சிம்பிளா ln or log concentration of A. Okay, எப்படி எழுத முடியும் dx by x னா எப்படி எழுத முடியும் x. Okay, log x. Okay, log x. Okay, log x அப்படி எழுத முடியும். Okay, அப்போ minus d concentration of A divided by concentration of A means minus ln concentration of A upper limit to lower limit. Okay, upper limit to lower limit. K ஒரு constant, so K என்ன இன்டகிரேஷனுக்கு வெளியே. Okay, outsideல வச்சிருக்கு. So integration dt யோட integration என்ன சிம்பிளா theta. Okay, t and concentration 0 to என்ன லிமிட் 0 to t வரைக்கும். Okay, so இங்க எப்படி எழுதி இருக்கு so ln concentration of A minus ln concentration upper limit minus lower limit பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது இது கிடைக்கிறது. Okay, so upper limit minus lower limit தான் பண்ணனும். அப்ப என்ன இந்த ஸ்டெப் கிடைச்சிருக்கு. so இது upper limit minus lower limit பண்ணிட்டேன். so next stepல minus ln concentration of A plus ln concentration of A naught. Okay, so that is equal to KT because இங்க 0 தான் அதனால அந்த 0 போயிடுச்சு KT மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, so log A plus log B னா என்ன log A by B ன்னு எழுதலாம். Okay, log A by B. so அது இங்க வந்திருக்கு. so sign change பண்றதுக்காக minus sign change பண்றதுக்காக இது இங்கேயும் எழுதி இருக்கு. Okay, so log concentration of A0 divided by A is equal to KT. clear ஆயிடுச்சா? so இதுல இருந்து என்ன calculate பண்ண போறேன் K calculate பண்ண போறேன். so K is equal to log இங்க என்ன இருக்கு ln தான் இருக்கு. okay, அதை எப்படி கன்வர்ட் பண்ணனும் log கன்வர்ட் பண்ணனும். log கன்வர்ட் பண்ணனும்னா multiply with 2.303. okay, so 2.303 என்ன இங்க T இங்க எடுத்திருக்குல்ல அப்ப divided by T log concentration of A naught divided by concentration of A. so இதுதான் என்ன first order reaction. okay, integrated first order reaction. okay, so next example for first order reaction. இது ரொம்ப important decomposition reactions. okay, decomposition of N2H3 N2O3 and decomposition of sulfuride chloride and decomposition of hydrogen peroxide and isomerization of cyclopropane to propene. so இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் first order reaction க்கு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப important. first order ஓடையும் 0th order ஓடையும் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப important and derivation ரொம்ப important. okay, yes Madan, pseudo first order reaction. என்ன pseudo னா like fake ஆனா அது மாதிரி தான் மீனிங். okay, so pseudo first order reaction னா so like kinetic studiesல like higher order reactionல more than one reactants இருக்கும்ல. so more than one reactants இருக்கும். second third எல்லாம் more than one reactants இருக்கும். okay, so இந்த more than one reactant ஓடையும் concentration at a time calculate பண்றது ரொம்ப difficult. okay, so அது at a time simultaneously இந்த two reactants ஓடையும் என்ன concentration calculate பண்றது ரொம்ப difficult. அதுக்காக தான் என்ன pseudo first order reaction வந்திருக்கு. okay, இந்த difficulty overcome பண்றதுக்காக வந்ததுதான் pseudo first order reaction. suppose என்ன ஒரு second order reaction assume பண்ணிக்கோங்க. so
இதை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். செகண்ட் ஆர்டரில் 2 ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டராக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த 2 ரியாக்டனில் ஏதாச்சும் ரியாக்டன் 1 ரியாக்டன் எக்ஸஸாக எடுக்கணும். ஓகே, எக்ஸஸ் அமௌண்ட் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டராக மாறிடும். பட் இது என்ன இங்கே 2 reactants இருக்குது. ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் கேன் பி ஆல்டர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் பை டேக்கிங் ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் excess amount. Okay, such reaction is called pseudo order reaction. Pseudo order reaction oda example da idu. Okay, acid hydrolysis of ester. Next, integrated rate law for zeroth order reaction. Zeroth order reaction oda integrated rate law. Yes, example romba important. Example already na இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஜீரோத் ஆர்டரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுக்கப்புறம் நான் ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ ஜீரோத் ஆர்டர். ஸோ ஜீரோத் ஆர்டர்னா என்ன? the reaction in which the rate is independent of concentration. Okay, independent of initial concentration. Okay, independent of concentration of reactant over the wide range concentration. Okay, wide range concentration, that is called zero order reaction. Clear ஆயிடுக்கா? Zero order reaction na enna? Same, A is giving product, rate law can be written as rate is equal to A0 because இது என்ன zeroth order. Okay, இது என்ன zeroth order, அதனால 0 இங்க வந்திருக்கு. So K minus dA by dt is equal to K1. So minus d இந்த சைடுல dt எடுத்திருக்கு. So K dt minus dA minus d concentration of A, that is equal to K dt. So that is equal to concentration of A naught. A is equal to 1. Okay, concentration of A na enna? Adu 1. So integrate the above equation. So in the equation integrate panna pora. Okay, so A na enna? Concentration A0 to A. So T na 0 to T வரைக்கும். So integrate பண்ணும்போது last என்ன கிடைக்கும்? K is equal to concentration of A0 minus A divided by T. Clear ஆயிருக்கா? Clear ஆயிருக்கா? So next example for the zero order reaction. So zero order reaction, photochemical reaction, decomposition of N2O and iodination of acetone in acid medium is zero order with respect to iodine. Okay, then we can move to half life period of reaction. So half life period na oru initial concentration. Okay, initial concentration reactant oda initial concentration which paakumbodhu அது என்ன half ஆ மாறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு, அதுதான் என்ன half time period of reaction. Okay, initial concentration la irundhu and initial concentration half ஆகிறதுக்கு எடுத்த டைம். Okay, so இது first order oda half life period and இது zero order oda half life period. T half is equal to 0.6932 divided by K. T half is equal to concentration of A0 divided by 2K. Clear? Clear? இதெல்லாமே by heart படிச்சே ஆகணும். Okay, இதெல்லாமே படிச்சே ஆகணும். So derivation of half life period of first order reaction. So இது already சொன்னது. So K na என்ன நமக்கு தெரியும், இது already என்ன integrated law ல சொல்லி இருக்கு. K is equal to 2.303 divided by T log concentration of A0 divided by A. So இதுல T half தான் தெரியணும்ல. So T half na என்ன A என்ன A half ஆ மாறிடும். Okay, A0 concentration of A0 by 2 ஆ மாறிடும். Okay, அதுதான் change. So அது இங்க டைரக்டா அப்ளை பண்ண போற. T னா அது T half ஆயிடுச்சு, A னா அது A0 half ஆயி மாறிச்சு. Okay, so இதுல இருந்து T half log 2. Okay, இதோட வேல்யூ என்ன log 2. இதோட வேல்யூ என்ன 2 ஆயிருக்கு, அப்போ 2. Okay, so இது கேன்சல் பண்ணிட்டு 2 கிடைச்சது. So log 2 ஓட வேல்யூ தான் 0.30
10. ஸோ இது அப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது 0.6932 divided by t half. அது என்ன k is equal to. ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும், t half தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ t half இங்கே வச்சு அங்கே எடுக்க போகும்போது என்ன k கீழே வரும். ஓகே, ஸோ இதில் இருந்து கேயும் கால்குலேட் பண்ணலாம், t halfும் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ இது 0 ஆர்டரோடது. rate constant 0 order rate constant k is equal to concentration of A0 minus concentration of A divided by T. So A என்ன ஆயிடுச்சு, A0 divided by 2 and T என்ன ஆயிடுச்சு, T is equal to என்ன T half ஆயிடுச்சு. ஸோ இது அப்படியே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது இது மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், A0 2 இங்கே இருக்கிற 2 இங்கே வரும். ஸோ 2 half. ஓகே, 2T half வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஏன்னா T half தான் வேணும், அப்போ T half இங்கே எடுத்த கே இங்கே வந்தது. ஓகே, ஸோ சிம்பிள். ஸோ இதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஓகே, இங்கேருந்து கொஸ்டின்ஸ் தான் வர்றதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், differentiate between order of reaction and molecularity of reaction. நம்ம ஆல்ரெடி இது ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி 2 காலம்ஸ் வச்சு சொல்லிட்டேன். ஸோ அது ப்ராப்பராக அந்த காலம்ஸ் வச்சு எழுதுனா போதும். நான் அப்போவே சொன்னேன் அது 3 மார்க்கோட கொஸ்டின். ஓகே, அது என்ன 3 மார்க்கோட கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் ஜூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஜூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா என்ன, நான் சொன்னது அங்கே எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ ஜூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னா என்ன, சம் லைக் செகண்ட் ஆர்டருக்கு என்ன மோர் தேன் லைக் சம் லைக் ஹையர் ஆர்டருக்கு மோர் தேன் 1 ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ மோர் தேன் 1 ரியாக்டன்ஸ் மீன்ஸ் என்ன, அந்த 2 ரியாக்டன்ஸ் இல்லைன்னா 3 ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அட் எ டைம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் 2 ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் 1 என்ன ரியாக்டன்ட் எக்ஸஸாக எடுக்கலாம். ஓகே, எக்ஸஸாக எடுக்கும்போது அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டராக மாறிடும். ஓகே, அதுதான் சூடோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன, the rate constant of first order reaction is 1.54 into 10 raised to minus 3 second inverse. Calculate half lifetime period. Okay, so T half தான் calculate பண்ணணும்ல. The rate of ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, இது மிஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, மென்ஷன் த ஆர்டர் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன். எஸ், ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன். ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா, செகண்ட் ஆர்டரா, தேர்ட் ஆர்டரா, ஃபோர்த் ஆர்டரா, ஃபிஃப்த் ஆர்டரா, என்ன ஆர்டர்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரஸ்டிங், மென்ஷன் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். ரஸ்டிங்னா என்ன, ஆக்சுவலி அது ஒரு electrochemical reaction. Okay, rusting na enna adu oru electrochemical reaction. Electrochemical reaction. So electrochemical reaction, so here this rate of reactants depend pannadu. Okay, does not depend. Okay, so independent of reactant. So rusting la rate of that's independent of reactants la. So idenna, this is actually zero order. Zero order na rate of reaction is independent of concentration. So it's a zero order reaction. Yes. Next disintegration. Disintegration na it is a radioactive decay la. So radioactive decay means it is a first order reaction. So 2A plus 3B giving products. Rate inga kuduthirukku A K into A half B. Okay, so idu enna experimentally kadicha value. So inga K rate is equal to K into concentration of A raised to 1/2 into concentration of B raised to 2 அப்படி கொடுத்திருக்கு. So இதோட rate என்ன, ஆர்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், half
plus 2 that is equal to 2.5. இதோட order 2.5 தான். Okay, next question. Okay, so simply the rate constant of reaction rate constant of first order reaction is 1.54 into 10 raised to minus 3 second raised to minus 1. Calculate the half lifetime period. Okay, yes, first order தான். So first order order t half calculate பண்றதுக்கான equation தான் t half is equal to 0.693 divided by k. So rate இங்க கொடுத்திருக்கு, rate என்ன 1. So 0.693 divided by direct apply பண்ணலாம் 1.54 into 10 raised to minus 3. So இதுல இருந்து almost கிடைக்கும் 400 and something value கிடைக்குது. Okay, so அது calculate பண்ணா போதும் correct answer கிடைக்கும். Define half life of the reaction and its derivation for first order reaction. So half life na என்ன, half life na initial concentration என்ன half ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம் தான் half life configuration, இல்லனா half life என்ன time. Okay, so derivation already சொல்லி இருக்கு. So அதனால sorry. So define molecularity, derive the molecularity already சொல்லி இருக்கு. So molecularity order சொல்லி இருக்கு. So molecularity என்ன elementary steps இருக்குல்ல, so அதோட reactants ஓட number, எவ்வளவு reactants இருக்கு அதோட number தான் molecularity. Derive integrated law equation for zero order reaction, இது already சொல்லி இருக்கு, நீங்க பார்த்துக்கோங்க. Derive the integrated rate law for first order equation, இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, so இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப important, எல்லாமே ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. Mention the factors affecting the reaction rate, give example of zero order reaction. Mention. Okay, so mention the factors affecting reaction rate. Reaction rate என்ன, reaction rate concentration affect பண்ணும், temperature affect பண்ணும், pressure affect பண்ணும், catalyst affect பண்ணும். Okay, so first question, temperature, pressure, catalyst, concentration. Temperature, catalyst, temperature, இதுதான். Give 3 example of zero order reaction. Zero order reaction ஓட example எல்லாம் already சொல்லி இருக்கு. Yes. What is the order with respect to each of the reactant and overall order of the following reaction. Okay, so இங்க acetaldehyde ஓட reaction நால, so acetaldehyde the experimental rate value is, okay, rate law is, so இங்க rate law கிடைச்சிருக்கு. so உங்க கேட்டது what is the order எப்படி calculate பண்ணது, இதுதான் orderல. so 3/2 is the order of this reaction. already நம்ம இப்போதான் calculate பண்ண order. give the example of first order reaction. first order reaction decomposition reaction எல்லாம் explain already பண்ணிட்டேன். so next reaction, a first order reaction is 40% complete in 50 minutes. Okay, calculate the value of rate constant. in what time will be reaction be 80% complete. Okay, எப்போ அந்த reaction 80% complete ஆகும். so first order reactionல 40% complete ஆகுறதுக்கு 50 time எடுத்திருக்கு. அப்போ 80% complete ஆகுறதுக்கு டைம் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், அதுதான் question. okay, so start பண்ணலாமா? so first order reaction தான். first order reactionல rate பார்க்குறதுக்கு equation k is equal to 2.303 divided by t log concentration of A0 divided by concentration of A ல. so இங்க சிம்பிளா எப்படி எடுக்கலாம்
yes first இந்த reaction பார்க்கலாம் 40% complete ஆகுறதுக்கு 50 minutesல so 2.303 divided by t na 50 minutes so log initial concentration எப்பவுமே 100% தான் இருக்கும் so a0 எப்பவுமே 100 தான் எடுக்க முடியும் okay so 100 divided by 100 divided by a na enna so 100 minus 40 that is equal to 60% so adu calculate பண்ணும்போது almost value calculate பண்ணா இங்க இருந்து கிடைக்கிற value தான் 0.01 something 12 something கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் 102 like இப்படி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் so again நாம next reaction calculate பண்ணனும் okay extra page எடுக்கணும் okay so t half நமக்கு t தெரியாது so second reaction ஓட first reaction ஓட time calculate பண்ணியாச்சு okay time இல்ல rate constant calculate பண்ணியாச்சு then 0.0102 அந்த ரேஞ்ச்ல தான் வருது so first calculate பண்ணியாச்சு second reaction consider பண்ணனும் ஏனா 80% தான் அதோட time தான் தெரியணும் okay so time தெரியாதுல so time தெரியாது so concentration of a na என்ன ஏனா 100 minus 80 தான் வருது அது என்ன 20 வரும் so same equationல t is equal to t தான் calculate பண்ணனும் 2.303 நான் already சொல்லிருக்கு k 303 k யும் t யும் calculate பண்ணலாம் இந்த same reactionல இருந்து log a0 initial concentration 100 divided by 20 எடுத்துக்கலாம் so இதுல இருந்து substitute பண்ண ஒரு value கிடைக்கும் அதுதான் t ஓட value k ஓட value நமக்கு already தெரியும்ல so k ஓட value என்ன 0.0120 okay 2.303 இதோட value என்ன 0.01 okay so இதுல இருந்து t ஓட value கிடைக்கும் calculate பண்ணா போதும் okay then we are moving to next question so show that in case of first order reaction the time required for 99.9% completion is nearly 10 times the time required for half life completion okay so 99.9% reaction complete ஆகும்போது almost எவ்வளவு time எடுத்திருக்கு t half time ஓட 10 times more எடுத்திருக்கு okay t half time ஓட 10 times more எடுத்திருக்கு so அப்ப எப்படி reaction எழுதலாம் so அப்போ என்ன show that in case of so இது prove பண்ணனும் okay இது என்ன இது prove பண்ணனும் so reaction prove பண்ணனும் so எடுத்திருக்கு 10 times more time எடுத்திருக்கு அதுதான் prove பண்ணனும் so let concentration எப்படி எடுக்கலாம் initial concentration a0 concentration 100 தான் எடுக்கணும் okay initial concentration so என்ன time 99.9% ல இருக்கிற time தான் calculate பண்ணனும்ல so அந்த டைம்ல இருக்கும்போது so 99.99 100 minus 99 this is equal to 0.1% தான் கிடைக்குது அப்போ k value 2.303 divided by t log concentration initial concentration 100 divided by 0.1 so இது எப்படி எழுதலாம் so இது எப்படி எழுதலாம் okay so t 99.9% 2.303 divided by k log இதோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு இதோட இது கால்குலேட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆயிடுச்சு 1000 log
1000 ஆயிடுச்சு. ஓகே, log 1000 ஆயிடுச்சு. log 1000 ஓட வேல்யூ என்ன? 3 தான். ஸோ இதில் அப்படியே போடலாம்ல. Two point 303 k log 3 k log 3. next step la இது 99.9% இருக்கிற t. ஸோ நமக்கு தெரியும் log 3 ஆக்சுவலி log 3ல 3 log 1000 ஓட வேல்யூ 3. ஓகே, log 1000 ஓட வேல்யூ 3 ஆயிருக்கு. ஸோ 3 into 2.303 na this is almost equal to 6.906 divided by k, that is equal to t 99.9. okay, next இது நமக்கு எப்படி எழுத முடியும்? so 10 into 0.69. okay, so divided by k, that is equal to t 99.9%. இப்படி எழுத முடியும்ல. ஸோ இதை எப்படி எழுத முடியும்? இது சிம்பிளாக t 99.9% is equal to, இதை எப்படி எழுத முடியும்? 10 into இது t half ஓட equation. இது என்ன? இது t half ஓட equation. இது என்ன? இது t half ஓட equation. so t half, so t 99.9 is equal to 10 t half ஓட equation. okay, yes, correct, prove பண்ணிட்டேன். yes, நான் successfully முடிச்சிட்டேன். so உங்களுக்கு yes, first order, yes, very good. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஸோ எஸ், வெரி குட். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நம்ம 3 சாப்டர் முடிச்சுட்டேன். இந்த செஷன் ப்ராப்பராக வாட்ச் பண்ணி நீங்கள் கிளாஸுக்கு எக்ஸாமுக்கு போனால் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நல்ல மார்க் எடுக்கலாம். ஓகே, இந்த செஷன் இந்த நாளையும் இருக்குது 1 செஷன். ஸோ இந்த 3 செஷன்ஸும் ப்ராப்பராக வாட்ச் பண்ணி போனால் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக நல்ல மார்க் மோர் தேன் 90 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நோ டவுட். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் just comment in the session. So I hope it's clear. Hi Peter. yes, இது இந்த வாட்டி ஜாலத்துல. yes, I'm good, how are you Peter? so இது இந்த வாட்டி ஜாலத்துல இருந்து நீட் clear பண்ண students. so congratulations all of you, more than 100 students, 500 க்கு மேல எடுத்திருக்கு. so yes, Xylem யூடியூப்ல மட்டும் இல்லை, அதர் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபாலோ அஸ். வாட்ஸ்அப்பில் ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு அங்கேருந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸும் கிடைக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் தி செஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.